كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم
وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى تمطى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر. 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 ما أحبتي نسمات الفطر هذا اليوم الأنوار. الله أكبر ما تنفس الصبح بهذا العيد الأكبر. الله أكبر ما اشرقت شمس اليوم على الحجيج فأضاءت أجواء حرم الله الأطهر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي أشركت بنوره الظلمات وارتفعت بقدرته السماوات وخشعت من خشيته الأصوات. نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد إحسانه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أفضل من صلى وصام وأدى المناسك العظام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Enyi waja wa Allah, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Mshukuruni kwa neema zake na uongofu wake juu yenu. Fuateni maamrisho yake na jitengeni na makatazo yake ili mpate radhi zake. Enyi waja wa Allah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuletea neema ya siku hii ya Eid. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya 28 ya suratul Hadid, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Enyi mlioamini, mcheni Allah na muaminini mtume wake, atakupeni sehemu mbili katika rehema zake na atakufanyieni nuru ya kwenda nayo na atakughufirieni, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Wapendwa ndugu zangu, tutambue kuwa siku yetu hii ni siku ya furaha yenye utukufu, nuru na baraka nyingi. Kukusanyika waja wa Mwenyezi Mungu asubuhi yake wakimtukuza, kumtaja na kumshukuru sana Mola wao kwa kuwajalia kuwa ni Waislamu. Nayo ni siku inayomaliza siku 10 zenye fadhila kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ameziapia katika suratul Fajr aya ya kwanza na ya pili pale aliposema wal fajri wa layalin ashr, na apa kwa alfajiri na kwa masiku 10. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza utukufu wa siku hizi kwa kusema ma min ayamin a'zamu wala ahabbu ila Allah al'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr faakthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Hapana siku ambazo amali zake ni tukufu zaidi na zinapendwa zaidi mbele ya Allah kuliko siku hizi 10, basi kithirisheni katika siku hizo tahlil, takbir na tahmid. Ndugu zangu, na imepokewa kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alipofika Madina aliwakuta wakazi wa Madina wakiwa na sikukuu zao mbili wakiziazimisha kila mwaka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuliona hilo akawaambia neno kwamba laqad abdalakumullahu khairan minhuma yawm al-fitr wa yawm an-nahr. Mwenyezi Mungu amekubadilishieni siku zilizo bora kuliko hizo ambazo ni Eidul Fitr na Eidul Hajj. Na akamwambia sahaba wake Abubakar Siddiq, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin eidan wa hadha eiduna ahlul islam. Ewe Abu Bakar, hakika kila watu wana sikukuu yao, kila watu wana idi yao, na hii ndiyo idi yetu sisi Waislamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Ndugu Waislamu, hakika jamii inahitaji maisha yenye utulivu, furaha na amani, na haya hufikiwa tu kwa kushikamana vizuri na mafundisho ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka wazi hayo katika kitabu chake kitukufu wa kusema, innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Hakika wale walioamini na kufanya vitendo vizuri, Mola wao atawaongoa kwa sababu ya imani yao waende katika pepo. Itakuwa katika pepo hiyo inapita mito mbele yao katika hayo mabustani yenye neema kubwa. Na Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 97 ya sura An-Nahl, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa ni muumini, basi tutamuhisha maisha mema. Ndugu zangu, Allah katika kututhibitishia na kutubainishia kwamba wakati wote anatutakia maisha yenye amani, utulivu na neema, anatutolea mfano halisi wa kitongoji kimoja au nchi moja iliyokuwa na baraka ya amani, utulivu na neema, kisha watu wake wakamuasi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawaondoshea neema zote hizo. Mwenyezi Mungu anazungumza hilo katika aya ya 112 ya sura An-Nahl, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, riziki yake ikiufikia kwa wingi kutoka kila mahali, lakini ukazikufuru neema za Allah, kwa hiyo Allah akauvika vazi la njaa na hofu kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Ndugu zangu, nchi yetu hii nzuri iliyoruzukiwa na Mwenyezi Mungu amani, utulivu, mshikamano na neema nyingi mbalimbali, watu wazuri, pia tukiwa na viongozi wazuri wenye busara na hekima, na wakiwa ni viongozi makini, tuwe makini tusipeleke katika majanga ambayo yakishaingia kuyaondosha inakuwa vigumu. Tusitumike na yeyote, iwe nje ya nchi au ndani ya nchi, katika kuharibu amani yetu na neema alizotupa Mwenyezi Mungu, na hata kuharibu maadili yetu kwa mienendo michafu mibaya kama vile mienendo ya ushoga, usagaji na mingineyo. Ndugu zangu, mwaka huu nchi yetu ina uchaguzi. Hivyo basi tujitahidi sote kushiriki katika uchaguzi huo, na tuwe makini kuwachagua viongozi bora watakaodumisha tunu za nchi yetu na kuiletea maendeleo nchi yetu, ambayo ndio matamanio yetu, kwamba nchi yetu iwe na neema kubwa na maendeleo makubwa na utulivu uzidi kutamalaki katika nchi yetu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين،
wassalatu wassalamu ala imam al-haramain al-sharifain Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Enyi waja Allah, Uislamu unatuhimiza kujenga jamii ya watu wema kwa kujipamba kwa sifa ya uchamungu, kutendeana mema baina yetu, kushikamana pamoja, kuheshimiana na kuthaminiana, kwani sisi sote asili yetu ni moja na marejeo yetu ni pahala pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hilo katika suratul Hujurat aya ya 13 pale aliposema, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kuyuana. Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu mbele ya Allah ni yule aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Allah ni mjuzi na mwenye habari zote. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema pia, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Na saidianeni katika wema na ucha Mungu, na wala msisaidiane katika dhambi na uadui, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ndugu zangu, katika siku kama hii ya leo ni vizuri kusaidiana katika mambo mengi baina yetu, na hususan ikiwa mambo ya kheri, mema na mazuri, na mambo ambayo anayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kuwapa vyakula na vitu vingine vizuri maskini, mafukara, mayatima na wote walio katika hali ngumu, kutembelea wagonjwa na kutembeleana katika majumba yetu. Mwenyezi Mungu anasitizia tushikamane pale aliposema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na shikamaneni kwa dini ya Allah nyote wala msifarikiane. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waja wa Allah ambao ni ndugu. Ndugu zangu, huku tukiangalia hayo, vile vile tuna wajibu wa kipekee na mkubwa katika kuzilea vyema na kuziangalia familia zetu. Uislamu unatuhimiza kuwa wasimamizi wazuri wa majumba yetu na walezi wazuri wa watoto wetu, kwani mafanikio ya kila jamii huanza katika majumba, kama tunavyoeleza kwamba jamii yoyote tofali lake linalojenga ni familia. Na kumbukeni kuwa kila mmoja wetu ataulizwa juu ya namna anavyoiendesha nyumba yake. Leo hii jamii zetu au jamii yetu imekuwa ikikumbwa na mporomoko wa maadili. Hayo yanaweza kukingwa kama pia tutasimama imara katika familia zetu, katika majumba yetu, kuangalia vizuri watoto wetu, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaelekea katika mwelekeo mzuri, mwelekeo wa kielimu, elimu ya dini na elimu ya kimazingira, kufuatilia nyendo za watoto wetu, kuangalia namna ya kupambana na vishawishi vibaya vya mitandaoni. Mitandao ni mizuri, lakini kuna vingine sio vizuri, kuangalia namna gani ya kupambana na vile vilivyokuwa vibaya ili watoto wetu wawe katika hali iliyokuwa salama na nzuri. Jamii imekuwa na mambo mengi ambayo ni mabaya. Tusipokuwa makini tutajenga jamii ambayo sio nzuri, na hivyo ni hatari kwa nchi yetu kwa ujumla wake. Na Mtume anatuambia sote ni wachunga na sote ni wenye kuulizwa pale aliposema, rajulu ra'un fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Mwanamume ni mchungaji katika nyumba yake na ataulizwa juu ya uchungaji wake huo, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na ataulizwa juu ya uchungaji wa nyumba ya mume wake. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametuletea mitume na manabii ili tuweze kujifunza toka kwao, waweze kutufundisha na kutuongoza njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuifuate. Wamekuja mitume wengi, na miongoni mwa mitume hao ni baba wa mitume, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anamzungumzia kisa miongoni mwa visa vya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam katika suratu Swafati aya ya 102 pale aliposema, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzuru madha tara qala ya abati if'alu ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Nabiiullah Ibrahim alayhi salam pale ambapo mwanae sasa Ismaili alayhi salam alikuwa amefikia umri wa kuweza kutembea, kijana wa miaka 13 takriban, basi akamwambia mwanae, ewe mwanangu, mimi nakuona katika njozi zangu kwamba nakuchinja. Hebu niambie unalionaje hilo?
Nabiiullah Ismaili alayhi salam akamwambia babake, ewe baba yangu, fanya lile uliloamrishwa, utanikuta mimi nikiwa mwenye kusubiri. Nabiiullah Ismaili alisema hivyo kwa kujua kwamba baba yake ni mtume, kwa hiyo njozi za mitume huwa ni maamrisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabiiullah Ibrahim akalitekeleza hilo, na wakati anaenda kulitekeleza, basi dakika ya mwisho kabisa akiwa anataka kulitekeleza, Mwenyezi Mungu akashusha kondoo. Nabiiullah Ibrahim akachinja kondoo badala ya kumchinja mwanae, na ikawa ni nusura kwa Nabiiullah Ismaili alayhi salam. Na ikawa pia katika hilo ni mafundisho na mwongozo kwetu kufanya ibada ya kuchinja. Mengi tunajifunza katika mtiririko wa tukio hilo, moja ikiwa ni kutii mamlaka zilizo juu yetu. Hivyo basi nasi pia tunatakiwa tuwe watiifu kwa mamlaka zilizokuwa juu yetu, kufuata sheria, kanuni na taratibu zote zilizokuwepo. Tunajifunza vile vile utiifu wa mtoto kwa mzazi pale ambapo Nabiiullah Ismaili alitii lile ambalo baba yake alikuwa akilihitaji. Na lingine ambalo liko hapo ni kuhusu kuchinja. Ni tunafundishwa kuchinja, na maamrisho ya kuchinja yamekuja katika Qur'ani, suratul Kauthar aya ya 2, Mwenyezi Mungu aliposema salli li rabbika wanhar, swalini kwa ajili ya Mola wenu na mchinje kwa ajili ya Mola wenu. Hivyo tukitoka hapa jamani, twendeni tukachinje. Wale wenye uwezo wa kuchinja basi waweze kwenda kuchinja, kwa sababu ndivyo ambavyo tunaongozwa na Mwenyezi Mungu kupitia tukio halisi ambalo baba wa mitume Ibrahim alayhi salam alianzisha. Tuchinje kwa kufuata taratibu zote za uchinjaji, kuangalia wanyama wasiwe na vile ambavyo vinafanya tusiwachinje kasoro mbalimbali, na vile vile tuchinje kwa kufuata taratibu pia la migao stahiki ya mafungu matatu, moja la nyumbani, lingine kwa majirani, na lingine kwa wale wote wenye haja, wenye hali duni na ambao hali zao zinakuwa ngumu katika kupata kitoweo katika siku hii ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين إمام الحرمين الشريفين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا ومعصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا. اللهم إنا نسألك كل الخيرات والبركات لبلدنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم آمنا في وطننا تنزانيا، اللهم آمنا في وطننا تنزانيا. اللهم من أراد لبلدنا تنزانيا خيرا فأيدهم، ومن أراد لبلدنا تنزانيا شرا فشتت شملهم. اللهم ربنا اسقنا من فضلك المدرار، واجعلنا من ذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من الخيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله،
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير. Mheshimiwa Kamanda wa Polisi wa Mkoa, Mheshimiwa Katibu Tawala wa Wilaya, Mheshimiwa viongozi mbalimbali ambao wamepatana na mkuu wa mkoa, Mheshimiwa viongozi wa Waislamu wa Tanzania na tukiishi naye sisi kama ndugu yetu kiimani, tukiswali naye swala kama hii ya Eid, swala za kawaida misikitini, tukifunga naye mwezi wa Ramadhani na mengine mengi. Lakini tukiishi naye kama mkuu wetu wa mkoa, kiongozi mkuu wa mkoa huu, na mengi tumeona akiyafanya katika kutekeleza maelekezo ya kipenzi chetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akitekeleza ipasavyo yale ambayo mama anataka kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu. Amekuwa ni kiongozi imara, kiongozi mchapakazi, kiongozi aliyeleta utulivu katika mkoa wetu wa Mbeya. Sasa katika hayo yote, mimi kiongozi wenu nimekuwa nikisikia tetesi kwamba mkuu wa mkoa anataka kwenda na Mtumbo kugombea ubunge. Nimesikia tetesi, hajawahi kunieleza hata siku moja wakati mimi ni shehe wake. Sasa nimeonelea basi leo hii kwa nafasi yangu kama shehe wake atuambie hapa, ni kweli anakwenda huko au yanazungumzwa tu maneno ya kwenye mitandao. Mitandao na mambo mengi, na tuwe makini tunasoma mitandao. Mengine hayana kichwa wala miguu. Yote kwa yote, nadhani kama itakuwa hivyo, tunamtamani sana na tunataka tuzidi kuwa naye hapa Mbeya. Lakini maisha wakati fulani yanaweza kuwa na mabadiliko tofauti. Kama itakuwa hivyo, tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kupeleka salama, lakini pia kama atadumu na sisi, tutamfanyia dua aweze kudumu na sisi. Na pia nimweleze Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi Waislamu mkoa wa Mbeya tunataka kujenga shule yetu ya sekondari kama bango linavyoonyesha pale. Kwa hivyo sio vibaya kama atazungumzia hilo kwa lile litakalompendeza yeye, kwa namna yoyote ile, kuchangisha, kufanya harambee, lolote litakalompendeza. Nisiongee sana, kama nilivyosema, hadhara hii sasa ni ya Mheshimiwa kiongozi mpendwa wetu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa aweze kuzungumza nasi. Karibu sana Mheshimiwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kwanza nikushukuru sana shehe wetu wa mkoa, Sheikh Msafiri Njalambala, lakini pia niwashukuru Waislamu wote tuliojumuika kwenye ibada hii ya leo ya Eid, na wote tulioongozana. Najua hapa tumeongozana na kamanda wa polisi wa mkoa ndugu yangu Benjamin Kuzaga, lakini pia na katibu tawala wa wilaya, lakini pia na kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wengi, pamoja na tarafa na wengine. Nitambue tu kwamba uwepo wenu kwa wale ambao sijawataja, lakini kitu pekee tu ndugu zangu, leo hii ni siku ya Eid ya kuchinja. Kwa kama mkoa kushirikiana na wadau mbalimbali wameandaa ng'ombe 35 ambao watachinjwa maeneo mbalimbali, watagawiwa, wote watapata kitoweo. Takbir. Kwa hiyo ndugu zangu, shehe wetu Msafiri, leo hii Waislamu wanapata kitoweo. Ng'ombe zaidi ya 35 wameanguka ndani ya ardhi ya mkoa wa Mbeya. Takbir. Kwa hiyo utaratibu Shehe Bombo atauweka wazi, lakini naamini kila mmoja atapata kitoweo leo, kwa sababu Eid hii tunaelekezwa ni Eid ya kuchinja. Na sisi kwa kweli kwa mkoa wa Mbeya, kwa baraka tulizobarikiwa leo, basi tunaamini ng'ombe 35 wamechinjwa leo na wanaendelea kuchinjwa huko. Lakini jambo la pili, ni waombe sana kuendelea kushikamana Waislamu wote na waumini wa dini zingine, kuendelea kushikamana, kwa sababu ni muda ambao tunatakiwa tuombeane kheri, sio kuombeana mabaya. Na pia tumuombee sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi naamini ndugu zangu, nyie wote naamini leo kwa moyo kila mmoja kamwombea Mheshimiwa Rais na familia yake, lakini pia
na nyinyi wenyewe katika familia zenu na familia za viongozi pamoja na wananchi wote. Kwa hiyo tuendelee kuombeana yale kheri ili tuendelee kuishi salama. Kamwe tusikubali kugawanywa kwa dini zetu, makabila yetu au ukanda tunaoishi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na Zanzibar na Tanzania bara. Kwa hiyo wote kwa pamoja tuungane kwa pamoja, tushikamane, tupendane, tuepuke wale wanaotaka kutugawa kwa nia mbaya walizonazo kwa ajili ya kulisambaratisha taifa hili la Tanzania. Na kamwe hawataweza, kwa sababu kuna mizizi imara ambayo iliwekwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na watangulizi wote katika nchi yetu ya Tanzania. Takbiri. Lakini jambo jingine niseme tu kwamba tuna shule ambayo tunajenga ya Kiislamu. Mimi niwaombe, niko hapa mbele, kila mmoja wenu chochote alichonacho ataniletea hapa ili tuweze kutoa mchango wetu, kwa sababu shule hii ni shule ambayo tunaenda kuweka alama kubwa ya Waislamu na dini zingine katika mkoa wetu wa Mbeya. Na kwa kweli hata Mwenyezi Mungu anasema tumshike sana elimu asiende zake, na elimu dunia na elimu akhera. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wa dini yetu ya Kiislamu tuna shule ambayo tunaendelea kuijenga. Kwa kweli tumejitoa na tunaendelea kujitoa, na wadau mbalimbali wameahidi kutuchangia. Lakini mimi niseme tu kwamba niko hapa kwa ajili ya kupokea mchango wa aina yoyote ile ambao utaendelea kutupa moyo na courage kwa ajili ya kwenda kuanza ujenzi wa shule ya Kiislamu ya mkoa wetu wa Mbeya ambao unasimamiwa na BAKWATA mkoa wetu wa Mbeya. Lakini jambo lingine la mwisho ni kwamba shehe hapa alikuwa anachomekea, anasema vipi? Mbona tunaona tunasikia. Ndugu zangu, tarehe 28 sio mbali. Tusubiri tarehe 28 ndio siku ambayo watu watachukua fomu zao za ubunge, udiwani. Lakini pia mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, basi tuendelee kuomba kheri, mambo tutajiridhisha huko mbele. Lakini kwa leo sitasema chochote. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Takbiri. Shehe amenichomekea, lakini naamini basi mwenye kuelewa kaelewa na asiyeelewa hajaelewa. Asanteni sana. Baada ya kusema haya, sasa naomba niwakaribishe ndugu zangu Waislamu. Mwenye chochote anaweza kaja hapa akaniambia atachangia kiasi gani, tutamwandika jina. Naomba Shehe Bombo na wengine waweze kuandika majina kwa wale ambao watakuwa natoa. Na mimi binafsi kwenye shule hii nitachangia milioni 5 mimi kama mimi. Takbir. Sio ofisi ya mkuu wa mkoa, tafadhali. Manake mimi kama mimi muumini wa dini ya Kiislamu, Sheikh Juma Zuberi Homera ambaye nilizaliwa siku ya Ijumaa, milango ya saa 2 usiku, muda ambao watu wametulia, na mimi ndo nilizaliwa hapa duniani. Niliingia hapa duniani, nililetwa hapa duniani na mama yangu mzazi anaitwa Amina Muhammad Mango. Kwa hiyo kwa kweli, na anatokea pale kata ya Namtumbo. Mama yangu sasa anatokea pale kata ya Namtumbo. Kwa hiyo Namtumbo ni mkoa wa Ruvuma. Si mmenielewa? Lakini waumini wa Kiislamu basi nadhani mmenielewa. Basi baada ya kusema sasa, naomba yeyote ambaye yuko anaweza aje hapa aseme. Mtangazo Sumri ameahidi milioni 2, kwa hiyo amesema mtaji kamili. Sheikh Sumri naye amesema atachangia shilingi milioni 2. Takbir. Takbir. Yoyote anaweza akasema, au chochote mtu yote alionacho anaweza akaja hapa mbele, basi akatuachia chochote kitu. Sasa tumuunge mkono mkuu wetu wa mkoa. Ndugu zangu, swala la ujenzi, swala la kujitoa, hata ukiwa na shilingi 1000 unaileta hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kila la kheri kwa fadhila na utukufu wako. Ya Rabbi, tunakuomba uijalie nchi yetu amani na salama kwa fadhila na utukufu wako. Kila ajaye na shari waijua yake siri, ivunje yake dhamiri isiweze kusimama.
Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kila la kheri kwa fadhila na utukufu wako. Uijalie nchi yetu amani na salama. Uondoe maadui wote wanaotazama nchi yetu kwa jicho la ubaya kwa fadhila na utukufu wako. Ya Rabbi, tunakuomba tusamehe madhambi yetu, utustiri na aibu za dunia na kesho akhera, na utujalie afya njema kwa fadhila na utukufu wako. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.